ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಹೇಳಿದಾತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಾದನ್ನು ಹೇಳಿದಾತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಳಿದಾತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ನೀವು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾತನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಾತ್ಮರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ಯೇಸುವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ. இந்த காலை வேளைக்காக நன்றியப்பா இயேசுவே. நின்னாலே கிருபையுள்ளவரே, இரக்கத்தில் ஐஸ்வரியமுள்ள தேவனே, நன்றியப்பா. பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, நீதி நிறைந்தவரே ஆண்டவரே, நீர் ஆளுகை செய்கிற தேவனே இயேசுவே. இந்த காலை வேளைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீர் வீட்டிலிருந்த நாளாபடியா ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில் நாங்கள் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த இடத்துல ஆண்டவரே நாங்கள் ஆராதிக்க கூடி வந்திருக்கிறோம் இயேசுவே. நீர் நல்ல தேவன் ஆண்டவரே, நீர் கிருபை உள்ளவர் அப்பா இயேசுவே. சகல துதியும் கனமும் மகிமை ஆண்டவரே உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் அப்பா இயேசுவே. ஆராதனைக்கு நீர் ஒருவரே பாக்கியவான் ஆண்டவரே. ஆராதனைக்கு நீர் ஒருவரே பாக்கியவான் ஆண்டவரே. பாவமே நாங்கள் ஆவியிலும் உண்மையிலும் ஆராதிக்கும்படி ஆவியானவரே உதவி செய்கிறார் இயேசுவே. ஆவியிலும் உண்மையிலும் ஆராதிக்கும்படி ஆண்டவரே உதவி செய்கிறார் ஆண்டவரே. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமை ஆண்டவரே உமக்கு ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமை ஆண்டவரே உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். ஆவியே இறங்கி வந்தீரே, பரிசுத்த ஆவியே இறங்கி வந்தீரே. ஆவியானவரே
ಆಮೆನ್ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾರಲ್ಲ. ನನ್ನಾತ್ಮನಾದಾನೆ ನನ್ನ ಜೀವನಾದಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾದ ದೇವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನಾತ್ಮನಾದಾನೆ ನನ್ನ ಜೀವನಾದಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾದ ದೇವಾ.
ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡು, ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಎನ್ ಪರಿಗಾರಿ, ಇಂಥ ಯೇಸು ಎನ್ ಪರಿಗಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೈದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಎನ್ ಪರಿಗಾರಿ, ಇಂಥ ಯೇಸು ಎನ್ ಪರಿಗಾರಿ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವವರು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹದ್ದುಗಳ ಹಾಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಡಿಯುವ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಯಾರು ಕಾದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಬಲಿತಗಳು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಗ ದೇವರು ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆತ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ.
ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ದೇವರ ಸಮೂಹ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಆತನ ಸಮೂಹ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಬರೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕಳೆದ ಸಮಾನ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ಪರ್ವತಗಳು ಕೂಡ ಮೇಣದ ಹಾಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅದು ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೇದವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕಳೆದಕ ಸಮಾನ ಮಾನ ವಯದಾಗ ಮಾಚುಗೀರ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ? ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆತನೇ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನ ವಾಕ್ಯವೇ ಜೀವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯದ ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ತಲೆ ಅಂಗದವರೆಗೂ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಮಾಡುವಂತ ಆರಾಧನೆ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯಿಡು. ನನ್ನ ಉತ್ತಮ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನನ್ನ ನೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ತನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀನು ಬಯಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ. ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಿ, ಎಸಯ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ, ಎಸಯ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ.
ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳಗೆ, ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗೆ, ಆತನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ನೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿ ನೀನೇ, ಕೊಂಬೆಯು ನಾನಾಗಿರಲು. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿ ನೀನೇ, ಕೊಂಬೆಯು ನಾನಾಗಿರಲು. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಿ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಿ? ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಿ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಿ? యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య 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 ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. యేసయ్ಯ యేಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಿ? ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಿ? 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 యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. యేసయ్య యేಸಯ್ಯ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ನೋಡವಾ, యేసయ్య యేసయ్ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು, ಕುಮಾರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಕರವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ
ನಾಮವೇ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Hallelujah. Hallelujah. ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೋಧನಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸಹೋದರ ಅರುಣ್ ದಕ್ಕೆ ನಿಂತುಂಬ ಮಧ್ಯಕೆರೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಸಿಂತಾ ಅವರ ಮಗನಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಟರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಅರ್ಚನಾ ಅವರಿಗೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಘ್ನಗಳಿದ್ದರೆ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನೀವುಗಳು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಮೌನವಾಗಿರೋದು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಸಹೋದರನಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಸಿಂತಾ ಅವರ ಪುತ್ರನಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ನಟರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಅರ್ಚನಾ ಅವರಿಗೂ ಇವರು ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಘ್ನಗಳಿರುವುದಾದರೆ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನೀವುಗಳು ಏನಾದರೂ ತಡೆ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿರೋದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಯಾವ ತಡೆಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ವಾರ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಯಾವ ತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸರವಣ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. எந்த இடத்திலும் நான் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவரே இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஆராதிக்க ஆண்டவரே தேவன் பாராட்டின பெரிதான கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே சோதரம் எல்லா தடைகளை கர்த்தர் நீக்கின கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக ஆண்டவரே சோதரம் அருள்வதற்காக துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஏற்ற துணையை நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவரே ஏற்ற துணையை தந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே திருமண காரியங்களை கைகூடி வர செய்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். திருமண காரியங்களை கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். ஆண்டவரே இரு வீட்டார் மத்தியிலே ஆண்டவரே சமாதானத்தை கர்த்தர் ஆண்டவரே உண்டு பண்ணும்படியா ஜெபிக்கிறோம். எல்லா ஆண்டவரே தடைகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே முறித்துப்படும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே திருமணம் ஆண்டவரே தோறும் தங்கு தடையின்றி ஆண்டவரே நடந்தேற்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தரை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே தேவன் ஆண்டவரே நினைத்த காரியங்கள் நடைபெறும்படியாக கர்த்தர் கிருபையிலே பாராட்டும்படியா ஜெபிக்கிறோம். பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிதாவே ஆமென். ஹalleluya 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 ஹalleluya. நல்ல சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? நல்ல சந்தோஷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே கர்த்தர நாமದಲ್ಲಿ யாரையும் வரவேற்கிறேன். ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த நாளாபடியால் ಇದು ದೇವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ದಿವಸವಾದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯಾಗಿ ஒன்றாக கூடி வந்து ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ஆண்டவரை ஆராதிக்க இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. இந்த பிரசங்கத்தை ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು 2000 ವರ್ಷத்திலிருந்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார். 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. அவர் எப்ப வருவார் என்று யாருக்கும் தெரியாது. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவருடைய வருகை திருடன் வருவதை போல இருக்கும். ಆದರೂ ಬರುವುದು ಕಳ್ಳನ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. அவர் ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿயாக இருக்கிறார். ಆತನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் நியாயம் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் பாவிகளை தண்டிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் பாவிಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் இப்பொழுது ದೇವರು ಈಗ ஒரு கிருபையின் வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறார். ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು நமக்காக மரித்திருக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. நம்முடைய பாவங்களை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சுமந்திருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು எப்படிப்பட்ட பாவிகளாக இருக்கலாம். ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ எப்படிப்பட்ட பாவம் வேணாலும் இந்த வாழ்க்கையில் நாங்கள் செய்திருக்கலாம். ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಯೇಸು நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார். ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ என்னிடத்தில் வாருங்கள், ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருகிறேன், ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು இப்படியாக சொல்லியிருக்கிறார். ಯೇಸುಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ವಳಿயும், ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ, ನಾನೇ ಸತ್ಯமும், ನಾನೇ ಸತ್ಯ, ನಾನೇ ಜೀವನமாக இருக்கிறேன், ನಾನೇ ಜೀವವಾಗಿದ್ದೇನೆ. அவர் ஒருவரால் மட்டும் தான் ஜீவன் கொடுக்க முடியும். ಆತನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. அவர் ஒருவரால் மட்டும் தான் நம்மளுடைய பாவங்களை அக்கிரமங்களை மீறுதல்களை கழுவி சுத்தி
சுத்திகரிக்க முடியும். ಆತನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಶಾಪ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. நமக்காக இந்த உலகத்துல பிறந்து வந்தார். ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು, நமக்காக வாழ்ந்தார், ನಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರು. அவர் கிறிஸ்தவ மதத்தை ஸ்தாபிக்க இந்த உலகத்துக்கு வரவில்லை. ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. பாவிகளை ரட்சிக்க இந்த உலகத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. பாவியான என்னையும் ரட்சிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்து வந்தார். ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು. இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல விசுவாசத்தை வைக்கிறார்களோ, ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೋ, யார் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து மனம் திரும்பி நடக்கிறார்களோ, ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನತಿರುಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ, இயேசு நமக்கு சொல்லுகிறார், ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நான் உனக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன். ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. என்னுடைய ஜீவனை நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. அதோட நான் உனக்கு நித்திய ஜீவனை தருகிறேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ஜனங்களே, ಪ್ರಿಯವಾದ ಜನರೇ, இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை சமீபமாக இருக்கிறது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರವಣಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. இந்த உலகத்துல எத்தனையோ காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ. இந்த உலகம் இன்னும் பாவத்தில் நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறது. ಇನ್ನೇ ಲೋಕವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஜனங்கள் அக்கிரமம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, அநியாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, அநேகமான தீங்கான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. உலகத்தில் நீங்கள் எங்க பார்த்தாலும் ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ கெட்ட செய்தி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. இன்னும் பயங்கரமான நாட்களுக்குள்ளாக நாங்கள் பிரவேசிப்போம். ಇನ್ನು ಭಯಂಕರವಾದ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. கேட்காத காரியங்களை கேட்க போகிறோம். ಇನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. நடக்காத காரியங்களை இனிமேல் பார்க்க போகிறோம். ಇನ್ನು ಅರಿಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. எல்லா இடத்திலும் இன்னும் பயங்கரம் உண்டாக போகிறது. ಇನ್ನು ಭಯಂಕರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அநேக ஜனங்கள் இன்னும் அழிய போகிறார்கள். ಅನೇಕ ಜನಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ஆனால் இயேசு நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார், ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன். ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. என்னுடைய வருகைக்காக நீங்கள் ஆயத்தமாக இருங்கள். ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. அவருக்காக வாழ வேண்டும், ಅದರಿಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು, அவருக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும், ಅದರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. அவர் நம்மளுக்கு கொடுத்த கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும். ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. அவருடைய வருகைக்காக நாங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும். ಆತನ ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. அவருடைய வருகைக்காக நாங்கள் காத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ಆತನ ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾದಿರಬೇಕು. எப்பொழுது அவருக்காக நாங்கள் காத்துக் கொண்டிருப்போம், ಯಾವಾಗ ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾದಿರುತ್ತೇವೆ. நியாயாதிபதி வரப்போகிறார். ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. அவருக்குள்ளாக விசுவாசம் இந்த ஜனங்களை அவர் ரட்சிக்க போகிறார். ಆತನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಂತ ಜನಗಳನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. அவரை யார் விசுவாசிக்காமல் இன்னும் பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, ಆತನನ್ನು ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೋ, இவர்கள் தேவனுடைய கோபத்தை காண்பார்கள். ಅವರುಗಳು ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்குள்ள ஆளாகுவார்கள். ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. சபை இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது. ಸಭೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. நீங்கள் வெளிச்சமாக வாழ வேண்டும். ನಾನು ನೀವು ಬೆಳಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தையிலிருந்து நம்ம இடத்துல பேசி இருக்கிறார். ಕರ್ತನಾತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ವಾರമായി ದೇವರುடைய ವಾರ್த்தையை படித்துக்கொண்டு வந்து ನಾವು கொண்டிருக்கிறோம். ಅನೇಕ ವಾರಗಳಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. மலை பிரசங்கத்தை படித்துக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. இதுவரைக்கும் கிட்ட ஒரு 15 மெசேஜ் 16 மெசேஜ் முடிஞ்சிச்சு. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 15-16 ಸಂದೇಶಗಳು ಮುಗಿಯಿತು. இன்னொரு ஒரு வருட 2 வருட காலப்புறம் மலை பிரசங்கம் போகும். ಇನ್ನು 1-2 ವರ್ಷಗಳ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ஆண்டவர் சபைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ಸಭೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲ್ಪಡಲಿ. திருப்பிக் கொள்ளலாம் வேதத்தை. ವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. மத்தேயு எழுதிய சுவிசேஷம் ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5வது அதிகாரம் 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19வது வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். 19ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. மத்தேயு 5:19. ಮತ್ತಾಯ 5:19. The Gospel of Matthew chapter 5 verse 19. ಮತ್ತಾಯನು 5:19. ஆகையால் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதாகின் ஒன்றையாகிலும் மீறி அவ்விதமாய் மனுஷனுக்கு போதிக்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் சிறியவன் எண்ணப்படுவான். இவைகளை கைக்கொண்டு போதிக்கிறவர்களோ பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவன் எனப்படுவான். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த மலை பிரசங்கத்திலே விசுவாசிகளுக்காக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಪರ್ವತದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. சீஷர்களை பார்த்து இந்த போதனைகளை இயேசு கிறிஸ்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. பரலோகத்துக்கு என்னால உன்னால சொந்த பிரயாசத்தினால போகவே முடியாது. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. நாங்கள் செய்கிற நற்கிரியை நிமித்தம் நான் நீ பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்க முடியாது. ನಾನು ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. வார்த்தை தெளிவாக சொல்லுகிறது. ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ரட்சிப்பு என்பது ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு நல்ல
ஈவாக இருக்கிறது. ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. Salvation is a free gift of God. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಚಿತವಾದ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. அதை பெற்றுக்கொள்ள என்னால உன்னால எந்த கிரியை செய்ய முடியாது. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ நான் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்தால் ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರೆ அவர்களை போல காரியங்கள் செய்யாவிட்டால் ನಾವು ಅವರ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ நான் ஜனங்களுக்கு ஏதாவது காசு உதவி செய்தால் ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನಾವು ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ இல்ல அங்க போய் இங்க போய் ஒரு பரிகாரம் செய்து கொண்டால் ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ கடைசியா நான் பரலோகத்துக்கு போய் விடுவேன். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ. ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள். ಜನರು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. வார்த்தை தெளிவாக சொல்லுகிறது. ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனும் பாவியாக ಈ இருக்கிறான். ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அப்பொழுது வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது என்றால் ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ நீங்கள் வந்து ನಾನು ನೀವು ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. அவரால் நாங்கள் மறுபடியும் பிறக்கப்பட வேண்டும். ಅವರಿಂದ ಪುನಃ ನಾವು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. எப்பொழுது நாங்கள் மறுபடியும் பிறக்கப்படுகிறோமோ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೋ ஆண்டவர் நமக்கு புதிய குணாதிசயங்களை கொடுக்கிறார். ಆಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಗುಣಾತಿಶಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. பாவங்களை அக்கிரமங்களை மீறுதல்களை கழுவி சுத்திகரிக்கிறார். ಪಾಪ ಶಾಪ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಮೀರುವಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே போகிறது. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. அவர் செய்த நன்மைகள் அவருடைய நீதி நம்ம மேலே வருகிறது. ಆಗ ಆತನು ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಕಾರಗಳು ಆತನ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. இதுதான் நற்செய்தியாக ಇದೇ இருக்கிறது. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ரட்சிக்க இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಈ அப்படி ಲೋಕಕ್ಕೆ நம்ம ಬಂದನು. பிரசங்கத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ இயேசு இங்க ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பிரவேசித்திருக்கிற விசுவாசிகள் எப்படி இருக்க வேண்டும், ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, அவருடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ಅವರ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. நீங்கள் ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசித்திருக்கிறோம் என்றால் ನಾನು ನೀನು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ இந்த ಎಂದರೆ குணாதிசயங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ளாக இருக்கிறதா என்று நாங்கள் சற்று யோசிக்க வேண்டும். ಈ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. நாங்கள் அதை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேனா, ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினால் என்னுடைய பாவங்கள் கழுவப்பட்டிருக்கிறதா, ದೇವರ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ, இயேசு என்னுடைய சொந்த ரட்சகராக இருக்கிறாரா, ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾರಾ, அவருடைய கர்த்தராக இருக்கிறாரா என்று ಆತನು ನನಗೆ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು நான் நீங்கள் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். ನಾನು ನೀವು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக நியாய பிரமாணத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. நியாய பிரமாணத்தை அழிக்க இந்த உலகத்துக்கு வரவில்லை. ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಲು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. தீர்க்கதரிசிகளை அழிப்பதற்காக இந்த உலகத்துக்கு நான் வரவில்லை. ಪ್ರವಾದನೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. அதை நிறைவேற்ற நான் வந்தேன் என்று இயேசு தெளிவாக பேசிக் ಅದನ್ನು கொண்டிருக்கிறார். ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಬಂದೆನೆಂದು ಯೇಸುವೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. எனக்காக என்னால உன்னால என்ன செய்ய முடியவில்லையோ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು இயேசு ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ கிறிஸ்து அதை நிறைவேற்றும்படி இந்த உலகத்துக்கு ಯೇಸು வந்திருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அவர் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றி ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ இப்பொழுது அவர் பரலோகத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ಈಗ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ராஜாவாக ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. நான் நீங்கள் அநேக வாரமாய் ನಾವು ನೀವು ಅನೇಕ இந்த ವಾರಗಳಿಂದ தலைப்பை பார்த்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. இயேசு கிறிஸ்துவும் மற்றும் பழைய ஏற்பாடும் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. நான்காவது பாட்டாக இருக்கிறது. ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು பழைய ஏற்பாடு எவ்வளவு முக்கியம் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ஒரு உறுப்பாகிலும் ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯ ஒரு வார்த்தை உறுப்பாகிலும் ಒಂದು ಗುಡುಸಾದರೂ நிறைவேற்றும் வரைக்கும் ನೆರವೇರುವವರೆಗೂ நியாய பிரமாணம் போவாது என்று இயேசு ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தைகளை நிறைவேற்றும்படியாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ தேவனுடைய பிரமாணங்கள் முக்கியமாக இருக்கிறது. ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. எப்படி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு பிரமாணங்களை கொடுத்திருக்கிறார்களோ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ போய் திருடனா கவர்மெண்ட்ல போலீஸ்காரங்க சும்மா இருப்பாங்களா? ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳನ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತಾರಾ? இப்ப நம்ம கொலை செய்த போலீஸ்காரர்கள் சும்மா இருப்பார்களா? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತಾರಾ? இந்த கவர்மெண்ட் இந்த கர்நாடகாக்கு ஒரு லா இருக்குது இல்லையா? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ, ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கிறது. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧಗಳಿದೆ. நீ இந்த உலகத்தில் இந்தியால இருக்கிறாய், ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು, இதை செய்ய வேண்டும், ಇದನ್ನೇ இதை ಮಾಡಬೇಕು, செய்யக்கூடாது என்று ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು கட்டளைகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதை போலவே ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ வானத்தையும் பூமியை படைத்த தேவன் ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು
ದೇವರು, இவர் ஆளுகை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய ஜனங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று, ಅವರ ಜನಗಳು ಹೇಗೆ இந்த ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು, உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை பேசியிருக்கிறார். ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. என்னுடைய விசுவாசியான நீங்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும், ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನೀವುಗಳು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, இப்படி இருக்க வேண்டும், இப்படி இருக்கக்கூடாது, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರಬಾರದು, இதை செய்ய வேண்டும், இதை செய்யக்கூடாது ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು என்று ஆண்டவர் வார்த்தையில தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. யார் வார்த்தையை மீறி நடக்கிறார்களோ ಯಾರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ அவர்கள் தேவனுடைய ஆக்கினையை காண்பார்கள் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಅವರು ದೇವರ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆனால் ஆண்டவர் இப்பொழுது என்ன செய்திருக்கிறார்? ಆಗ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார். ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ரட்சிக்கப்பட்ட நான் நீ எப்படி வாழ வேண்டும்? ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಾನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು? அப்பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು நியாய பிரமாணத்தின் முக்கியத்துவத்தை இங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நான் அநேக வாரமா இதை குறித்து பேசிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறேன். ನಾನು ಅನೇಕ ವಾರಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. நான் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்தின் ஆக்கினைக்குள்ளாக இப்பொழுது இல்லை. ನಾನು ನೀವು ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ஆனால் ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த 10 கட்டளைகளின் பிரகாரமாய் நான் நீ வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ಆಗ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು 10 ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೀನು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. கீழ்ப்படிதல் இல்லாமல் ரட்சிப்பு இல்லை. ವಿಧೇಯತೆ ಇಲ್ಲದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. எங்கே உண்மையான ரட்சிப்பு மனுஷன் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறானோ ಎಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ அங்கே கீழ்ப்படிதல் இருக்கும் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இன்னைக்கு சபைக்கு வருகிற ஜனங்கள் விசுவாசிகள் இப்படி சொல்லுகிறார்கள். ಇಂದು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಜನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೀಗೆ நான் ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 20 வருடம் ஆகிவிட்டது ரட்சிக்கப்பட்டேன். ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳಾಗಿ. நான் 30 வருஷம் விசுவாசி. ನಾನು 30 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸಿ. 50 வருஷம் விசுவாசி. 50 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸಿ. 60 வருஷம் விசுவாசி. 60 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸಿ. ஆனா வாழ்க்கையில மாற்றுதலே இல்ல. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிதலே இல்ல. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. எங்க உண்மையான ரட்சிப்பு இருக்கிறதோ ಎಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯೋ உண்மையான கீழ்ப்படிதல் உண்டாகும். ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವಿಧೇಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஏனென்றால் பழைய மனிதனை ஆண்டவர் அழித்துவிட்டு ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ அவர் இப்படியாக சொல்லியிருக்கிறார். ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் கிறிஸ்துவுடனே மரித்திருக்கிறேன். ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ரோமர் 6 அதிகாரத்தில் இப்படியாக இருக்கிறது. ರೋಮಪುರ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ, நான் கிறிஸ்துவுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டேன். ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. நான் கிறிஸ்துவுடனே உயிரோடு எழுந்திருக்கிறேன். ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದೇನೆ. எபேசியர் 2 அதிகாரத்தில் இப்படியாக இருக்கிறது. ಎಫೆಸರು 2 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ, நான் இப்பொழுது கிறிஸ்துவுடனே பரலோகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேன். ನಾನು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ஒரு கிறிஸ்தவன் ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ஒரு புதிய மனிதனாக ಹೊಸ இருக்கிறான். ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவன் புதிய குணாதிசயங்களை பெற்றுக்கொள்ள மனுஷனாக ಹೊಸ இருக்கிறான். ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என்னுடைய பிள்ளைகள் ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು என்னுடைய கற்பனைகளை கரம் பிடித்து நடக்க வேண்டும். ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. உங்களுடைய வாழ்க்கையில கீழ்ப்படிதல் ನಿಮ್ಮ இருக்கிறதா? ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆ ಇದೆಯಾ? ஆண்டவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறீர்களா? ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ? நான் நீங்கள் சற்று யோசித்து நாங்கள் உண்மையாகவே விசுவாசத்தில் இருக்கிறோமா என்று சோதிக்க வேண்டும். ನಾವು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் புதிய உடன்படிக்கையை செய்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இந்த புதிய உடன்படிக்கையில் ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் ಈ ಹೊಸ என்றால், ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? அந்த நாளிலே ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ என்னுடைய கற்பனைகளை ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು இவர்களோட இருதயத்தில் வைக்கிறேன். ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. அது மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, என்னுடைய கட்டளைகளை ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು இவர்களுடைய இருதயம் என்கிற பலகத்தின் மேல் எழுதி வைக்கிறேன். ಇವರ ಹೃದಯವೆಂಬ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. அது மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்படியாய் ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை நான் கொடுக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை எதற்காக கொடுத்திருக்கிறார்? ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு மாறுபடும்படியாய், ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಿಂದ ಮಾರ್ಪಡುವಂತೆ, இயேசு கிறிஸ்துவை போல வாழும்படியாய், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ, அவருடைய குணாதிசயங்கள் தரித்துக் கொண்டு வாழும்படியாய் ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஆவியானவரை கொடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆவியானவர் எங்க உண்டோ அங்க பாவத்திலிருந்து விடுதலை உண்டு. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யான விடுதலை. ಕುಮಾರನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ. அப்பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು இந்த ಕ್ರಿಸ್ತನು உலகத்துக்கு நியாய பிரமாணத்தை தீர்க்கதரிசிகளை நிறைவேற்ற வந்தார். ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಬಂದರು. அநேக வார்த்தைகளை நிறைவேற்றி இருக்கிறார். ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் அநேக வார்த்தைகளை இப்பொழுது நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார். ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈಗ ನೆರವೇರುತ್ತಲಿದೆ. இன்னும் அநேக வார்த்தைகளை முன்னால நிறைவேற்ற போகிறார். ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು
ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. நாங்கள் ரோமர் 8வது அதிகாரத்தில் நாங்கள் ನಾವು பார்த்திருக்கிறோம். ರೋಮಾಪುರ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, இயேசு கிறிஸ்து நியாய பிரமாணத்தை நம்முடைய ஆவியானவரின் மூலமாய் ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ விசுவாசிகளுக்குள்ளாக நிறைவேற்றுகிறார். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாய், ಅವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ, அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாய் ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஆவியானவரின் மூலமாய் ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ நமக்குள்ளாக இப்பொழுது கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ನಮಗೆ ಈಗ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நாம் ಈ தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ, அந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ, அவருடைய வார்த்தை பிரகாரமாய் நான் நீ நடந்து, ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ನೀವು ನಡೆದು, அவரை பிரியப்படுத்தும்படியாய் ஆண்டவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது. ಆತನನ್ನು ಪ್ರಿಯಪಡಿಸುವುದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. எனக்கும் உனக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன என்று அறிய வேண்டும். ನನಗೂ ನಿನಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ஆண்டவர் ದೇವರು விசுவாசிகளுக்கு இந்த பொக்கிஷத்தை நம்முடைய கரங்களிலே ಈ கொடுத்திருக்கிறார். ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தைகளை தியானிக்கிறீர்கள்? ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தைகளை ஜனங்களுக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೋಧಿಸುತ್ತೀರಾ? எத்தனை ஜனங்கள் இந்த வார்த்தைகளின் பிரகாரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವುಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறோம், ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, விசுவாசி என்று சொல்லுகிறோம். ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. வேதாகமத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? ವೇದವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ? வேதத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறீர்களா? ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ? நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ஏனோ தான வார்த்தை படிக்க வேண்டும், ಏನೋ ದಾನ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕು, அதிகாலையில் எழுந்திருக்கிறோம். ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ஆண்டவரே, இன்னைக்கு எனக்கு எந்த கெடுதல் நடக்க கூடாது, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಂಭವಿಸಬಾರದು, நான் செய்வதெல்லாம் வாய்க்க ನಾನು வேண்டும், ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಫಲಿಸಬೇಕು, போகிற வரைக்கும் ஆசீர்வதியும். ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ சங்கீத ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. 23 படிக்கிறோம், ಕೀರ್ತನೆ 23 ಓದುತ್ತೇವೆ, சங்கீத 99 படித்து போயிடுகிறோம். ಕೀರ್ತನೆ 99 ಓದಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ஆனா ஆண்டவர் மேலே பிரியமில்லை. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯವಿಲ್ಲ. நீங்கள் ஆண்டவரை அறிய வேண்டும் ದೇವರು என்றால் ತಿಳಿಯಬೇಕು, அவருடைய வார்த்தையை படிக்க வேண்டும். ಅವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ஆண்டவர் யார் என்று ದೇವರು ಯಾರು ಎಂದು அவர் வேதாகமத்தில் எழுதி ಅವರು வைத்திருக்கிறார். ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. வேதாகமம் இல்லாமல் நீங்கள் ஆண்டவரை அறிய முடியாது. ವೇದ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை நன்றாக படித்து, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, நன்றாக தியானித்து, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ, அவர் பிதாவுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினார். ಅವರು ತಂದೆ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் எக்ஸாம்பிள் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ನಾನು ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. நான் எந்த ஊழியக்காரனாவது, ಬೇರೆ ಸೇವಕರನ್ನು, எந்த விசுவாசியாவது ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வைத்துக் கொள்ள கூடாது. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ஆண்டவர் தான் நம்மளுக்கு பிரதான எக்ஸாம்பிளாக ದೇವರು இருக்கிறார். ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆತನ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நான் நீ கீழ்ப்படிந்து நடக்க ಆತನ வேண்டும். ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. மறுபடியும் அந்த வார்த்தையை படிக்கலாம். ಪುನಃ ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 5:19 5:19 ஆகையால் இந்த கற்பனைகள் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதாகிலும் ஒன்றையாகிலும் மீறி அவ்விதமாய் மனுஷனுக்கு போதிக்கிறவர் பரலோக ராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் சிறியவன் எண்ணப்படுவான். இவைகளை கைக்கொண்டு போதிக்கிறவனோ பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவன் எண்ணப்படுவான். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. அந்த நாட்களில் நீங்கள் பரிசேயர்கள் சதுசேயர்களை பார்த்தீர்கள் ಆ என்றால், ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ இவர்கள் தேவனுடைய கட்டளைகளை இரண்டாக பிரித்திருந்தார்கள். ಅವರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. சிறு கட்டளைகள், ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳು, பெரிதான கட்டளைகள், ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆಗಳು, பிரதானமான கட்டளைகள், ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಜ್ಞೆ, சிறிதான கட்டளைகள் என்று ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಂದು இந்த பரிசேயர்கள் வேதாகமத்தை பிரித்திருந்தார்கள். ಈ ಪರಿಸರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು. பாவம் என்றால் என்ன? ಪಾಪವೆಂದರೆ ಏನು? 1 யோவான் 3:4 1 ಯೋಹಾನ್ 3:4 யோவான் இப்படியாக எழுதுகிறார், ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, கட்டளைகளை மீறுவதே ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದೇ பாவம் என்று வார்த்தை ಪಾಪ சொல்லுகிறது. ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. கட்டளைகளை மீறுவது, ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದೇ, தேவனுடைய வார்த்தைகளை மீறி நடப்பது தான் பாவமாக ದೇವರ இருக்கிறது. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ. ஆட்களை எவ்வளவு பொய் பேசியிருக்கிறார். ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. விபச்சாரம் வேசித்தனம் செய்யாதிருப்பாயாக. ವ್ಯಭಿಚಾರ ವೇಷಿತನ ಮಾಡಬೇಡ. எவ்வளவு பேர் விபச்சார வேசித்தனம் செய்கிறார்கள். ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ವೇಷಿತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இச்சையோடு ஒருவரை பார்ப்பாதிருப்பாயாக. ಇಚ್ಛೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. எவ்வளவு இச்சையோட காரியங்களை நாங்கள் விரும்பியிருக்கிறோம். ಎಷ್ಟೋ ಇಚ್ಛೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. பிறருடைய பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது என்ற வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. விக்கிரகாராதனை செய்யாதிருப்பாயாக. ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ. திருடாதிருப்பாயாக. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಡ. ஆண்டவர் எவ்வளவு கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ஆனால் ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நான் நீங்கள் அந்த கட்டளைகளை மீறி நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். ನಾನೀಗ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ஒரு கட்டளை மீறி நடந்தாலும் பாவம். ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿ ನಡೆದರೂ ಪಾಪ. 1000 பாவ
ಪಾಪವೇ. ஒரு கட்டளை மீறி நடந்தாலும் நரகத்துக்கு போய் விடுவோம். ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿ ನಡೆದರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. 1000 பாவம் செய்தாலும் நரகத்துக்கு தான் போய் விடுவோம். 1000 ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೂ ನರಕಕ್ಕೆ அப்ப ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. இந்த இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? பிரதான கட்டளைகளாக இருக்கட்டும், ಪ್ರಧಾನ இல்ல ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಲಿ, சிறு கட்டளைகளாக இருக்கட்டும், ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಲಿ, எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. யாக்கோபு 2வது அதிகாரம் ಯಾಕೋಬ 2 10-11வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 10-11 ನೋಡೋಣ. James chapter 2 verse 10 and 11. ಹಾಗೂ ಜೇಮ್ಸ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10-11ನೇ ವಚನ. எப்படியெனில் ஒருவன் நியாய பிரமாணம் முழுவதும் கை கொண்டிருந்தும் ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாக இருக்கிறான். ஏனென்றால் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொன்னவர் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொன்னார். ஆதலால் நீ விபச்சாரம் செய்யாதிருந்தும் கொலை செய்தாயானால் நியாய பிரமாணத்தை மீறினவனாயாய். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. பொய் பேசுவது பாவம், ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಪಾಪ, கொலை செய்வது பாவம். ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪ. இதுல எது பெரிய பாவம்? ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾವುದು? கொலை. ಕೊಲೆ. கொலை செய்வது பெரிய பாவம், ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ, பொய் பேசுவது பாவம். ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ரெண்டு பாவத்துக்கு நரகத்துக்கு தான் போகும். ಎರಡು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ஆனா ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. இதுல பெரிய பாவம் எது? ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾವುದು? கொலை. ಕೊಲೆ. சிறு பாவம் எது? ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ ಯಾವುದು? பொய் பேசுவது. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು. ஆனால் வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நீ கொலை செய்யாமல் பொய் பேசினால் ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ நீ தேவனுடைய வார்த்தையை மீறி நடந்திருக்கிறாய். ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ அந்த ನಡೆದಿದ್ದೀಯ. கட்டளைகளை மீறி நடந்தால் ಆ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ அதுக்கு எங்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு உண்டு ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಂಡನೆ ಉಂಟು என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இங்க யாக்கோபு இப்படியாக சொல்லுகிறார். ಯಾಕೋಬ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நாங்கள் எல்லா வார்த்தைகளை கரம் பிடித்து ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ஆண்டவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்து ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ஒரு ನಡೆದು கட்டளையை நாங்கள் மீறி நடந்தால் ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿ ನಡೆದರು அது பாவம் என்று யாக்கோபு இங்கே சொல்லுகிறார். ಅದು ಪಾಪ ಎಂದು ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அப்பொழுது ஆண்டவர் எதை விரும்புகிறார்? ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು அது ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? பெரிய கட்டளையாக இருக்கட்டும், ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಲಿ, அது சிறு கட்டளையாக ಚಿಕ್ಕ இருக்கட்டும், ಆಜ್ಞೆಯಾಗಲಿ, நான் நீ கரம் பிடித்து நடக்கும்படி ನೀವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತೆ ஆண்டவர் விரும்புகிற தேவனாக இருக்கிறார். ದೇವರು ಬಯಸುವಂತ இன்றைக்கு ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. இருக்கிற ஜனங்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் ಇರುವಂತ ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ வேதாகமத்தை பிரிக்கிறார்கள். ವೇದಗಳನ್ನೇ ವಿಭಾಗ ஓ, ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இந்த வார்த்தையை நான் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறேன், ಓ, ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ இந்த ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ, வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியலான கூட பரவாயில்லை ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗದೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ என்று ஜனங்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ಎರಡು ಜನರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ஐயோ, இந்த பாவம் பரவாயில்ல, ಈ ಪಾಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ஓ, நான் உன்னை போல பாவம் செய்யவில்லை, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ஐயோ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, நீ ஜனங்களை ஏமாத்துற, ಓ ನೀನು ಜನರನ್ನೇ ಅಮರಿಸ್ತೀಯ, போய் பித்தலாட்டம் செய்யற, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ, நான் அதெல்லாம் எதுவுமே செய்யல, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು இந்த ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஜனங்கள் வாதிப்பார்கள். இந்த ಜನರು ವಾಗ್ವಾದ ஆனால் ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? நீங்கள் அதை செய்தாலும் பாவம் என்று வார்த்தை ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ சொல்லுகிறது. ಪಾಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அப்போ நாங்கள் 10 கற்பனைகளை 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ இரண்டாக நாங்கள் பிரிக்கலாம். ಅದನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ನೋಡೋಣ. இரண்டாக பிரிக்கலாம். அதை ಅದನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ನೋಡೋಣ. முதலாவது 4 கட்டளைகள் பார்த்தீர்கள் என்றால், 4 ನೋಡುವಾಗ மனுஷனுக்கும் ஆண்டவருக்கு இருக்கிற உறவை குறித்து பேசுகிறது. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. 5வது பிரமாணத்திலிருந்து 5ರಿಂದ 10வது பிரமாணம் வரைக்கும் 10ರವರೆಗೂ மனுஷனுக்கும் மனுஷனும் இருக்கிற உறவு குறித்து பேசுகிறது. ಮನುಷ್ಯನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ஒரு ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ஆயக்காரன் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வருகிறான். ಒಬ್ಬ ಸದ್ದುಕಾಯನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வந்து, ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, நல்ல போதகரே, ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕರೇ, பிரதானமான கட்டளைகள் எது ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು என்று இவன் கேள்வியை கேட்கிறான். ಎಂದು ಇವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. அந்த வார்த்தையை நாங்கள் படிக்கலாம். ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓಡೋಣ. மத்தேயு 22வது அதிகாரம் ಮತ್ತಾಯ 22 35லிருந்து 40வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம். 35ರಿಂದ 40ರವರೆಗೂ. மத்தேயு 22 ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35லிருந்து 40வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம். 35ರಿಂದ 40ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನೋಡೋಣ. அவர்களில் நியாயாஸ்திரி ஆ, ஒருவன் அவரை சோதிக்கும்படி ஒருவன் அவரை சோதிக்கும்படி, போதகரே நியாய பிரமாணத்திலே எந்த கற்பனை பிரதானமானது என்று கேட்டார். இயேசு அவனை நோக்கி உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடு, முழு ஆத்துமாவோடு, உன் முழு மனதோடு அன்பு கூறுவாயாக. இது முதலாவது பிரதான கற்பனை. இதற்கு ஒப்பாய் இருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால், உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவதைப் போல பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே. இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் இது
இரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாய பிரமாணம் முழுவதையும் நியாய பிரமாணம் முழுவதையும் தீர்க்க தரிசனங்களும் அடங்கி இருக்கிறது என்றால் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. அப்ப இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இந்த 10 கட்டளைகளிலே 10 இந்த ಆಜ್ಞೆಗಳಿವೆ. 2 கட்டளைகள் அடங்கி இருக்கிறது. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು 2 ಆಜ್ಞೆಗಳೊಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ. இந்த 2 கட்டளைகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடந்தீர்கள் என்றால், ಈ 2 ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದರೆ 10 கட்டளைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಅರ್ಥ. உங்களுடைய ஆண்டவராக தேவனை ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ முழு ದೇವರನ್ನು ஆத்மாவோடும் ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ, முழு பலத்தோடும் ಪೂರ್ಣ ಬಲದೊಂದಿಗೆ, முழு பலனோடும் ಪೂರ್ಣ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ஆராதிக்க வேண்டும் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இரண்டாவது பிரதான கட்டளை என்னவென்றால், ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಜ್ಞೆ, உங்களை நீங்கள் நேசிப்பதைப் போல ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ பிறரை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும். ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. இந்த 2 கட்டளைகளிலே 2 ಆಜ್ಞೆಗಳು, நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசிகளும் அடங்கி இருக்கிறது. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದನೆ ವಚನಗಳು ಅಡಗಿದೆ. இந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தோம் என்றால், ನೀವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ அந்த 10 கட்டளைகளை நான் நீங்கள் நிறைவேற்றிக் ಆ கொண்டிருக்கிறோம். 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. மத்தேயு 23:23 வாசிக்கலாம். ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 23:23 ನೋಡೋಣ. மாயக்காரராகிய வேத பாரகர்களே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ, நீங்கள் ஒன்றாகிலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசமபாகங்கள் செலுத்தி நியாய பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற விசேஷித்தவைகளாகிய நீதியையும் இரக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் விட்டுவிட்டீர்கள். இவைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று அவைகளையும் விடாதிருக்க வேண்டுமே. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ அப்ப இந்த ಉಂಟಾಗಲಿ. பரிசேயர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? ಪರಿಸರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ? அவர்கள் ஆண்டவருக்கு தசம பாகத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಎಂದು ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. சிறு சிறு காரியங்களிலும் ஆண்டவருக்கு தசம பாகம் கொடுப்பார்கள். ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஆனால் இயேசு இவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ಯೇಸು ಅವರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು, மாயமாலக்காரர்களே, ಮಾಯಕಾರರೇ, உங்களுக்கு ஐயோ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ, உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು. எதற்கென்றால் ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ நியாய பிரமாணத்தில் இருக்கிற ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ பிரதான கட்டளைகளை மீறி நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ಪ್ರಧಾನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ. ஜனங்களுக்கு நீங்கள் இரக்கத்தை காண்பிக்க வேண்டும். ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. நீங்கள் இரக்கத்தை காண்பிக்காமல் இருக்கிறீர்கள். ಕರುಣೆ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದೀರಾ. உங்களுக்கு ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. விசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள். ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಾ. நீதி செய்ய வேண்டும். ನೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ஆனால் நீதி செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள். ನೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದೀರಾ. உங்களுக்கு ஐயோ என்று ஆண்டவர் பார்த்து சொல்லினார். ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. அப்ப இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? நியாய பிரமாணத்தில் இருக்கிற சிறு கட்டளைகளாவது, ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿಕ್ಕ இல்ல ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿವೆ, பிரதானமான கட்டளைகளாவது, ಪ್ರಧಾನ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿವೆ, இரண்டும் அவருடைய வார்த்தைகளாகத்தான் இருக்கிறது. ಎರಡು ಅವರ அது ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, அவருடைய பிரமாணங்களாக ಅದು இருக்கிறது. ಆತನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. அவருடைய எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் நான் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்று ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார். ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ஆண்டவர் ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்? ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ? தேவனுடைய நியாய வார்த்தையிலே, தேவனுடைய வார்த்தையை ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ஒரு நியாய பிரமாணத்தின் வார்த்தையும் ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಕ್ಯವು அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, பரலோகத்தை குறித்து பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்க முடியாது. ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. ಕರ್ತನೇ ಕರ್ತನೇ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. சபைக்கு வந்து உட்கார்ந்து ஆராதித்து வீட்டுக்கு போகிறவர்கள் எல்லாம் ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால் ಲೋಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. அவருடைய சித்தம் என்னவாக இருக்கிறது? ಆತನ ಚಿತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ? 10 கட்டளைகள் அவருடைய சித்தமாக 10 இருக்கிறது. ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் மட்டும்தான் ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பிரவேசிப்போம். ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ அவருக்கு நாங்கள் ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. பிரியமாய் வாழ வேண்டும் என்பது அவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. தேவனுடைய சீஷர்களாக இருக்கிறோம். ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய கட்டளைகளை நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்படியாய் ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. எல்லா கட்டளைகளையும் ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳು நாங்கள் கரம் பிடித்து நடக்க ನಾವು வேண்டும். ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ஆண்டவருக்கு வார்த்தையை சொல்லுகிறார், ದೇವರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. வார்த்தையை படிப்பது மட்டுமல்ல, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, வார்த்தையை கேட்பது மட்டுமல்ல, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು அந்த ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து ಆ நடக்கும்படியாய் ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ
ஆண்டவர் நம்மளிடத்திலிருந்து விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. எங்கே உண்மையாக ரட்சித்திருக்கிறதோ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ, அங்கே கீழ்ப்படிதல் இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. கீழ்ப்படிதல் இல்லாத இடத்துல ವಿಧೇಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ரட்சிப்பே இல்லை. ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. நாங்கள் கீழ்ப்படித ரட்சிப்பை பெற முடியாது. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் ரட்சிப்பை ஒரு நல்ல ஈவாக கொடுக்கிறார். ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. எப்பொழுது அந்த ஈவை நம்மளுக்கு கொடுக்கிறாரோ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಹುಮಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் இப்படியாக இருக்கிறது. ಎಫೆಸೀಯರು 2:10 ಹೀಗೆ ಇದೆ. ஆண்டவர் இந்த உலகத்தின் தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே ದೇವರು ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆವೇ நாங்கள் நற்கிரியையிலே நடக்கும்படியாய் ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವಂತೆ ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ஒரு மனுஷன் நற்கிரியைக்குள்ளாக நடக்காவிட்டால் ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ அவன் விசுவாசியே இல்ல. ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ ಅಲ್ಲ. அவனுக்கு உண்மையான ரட்சிப்பு என்றால் என்னவென்று தெரியாது. ಅವನ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு விசுவாசிகள் இப்படியாக சொல்லுகிறார்கள். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஜனங்கள் இப்படியாக சொல்லுவார்கள், ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் இயேசுவை நேசிக்கிறேன், ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, இயேசு எனக்காக இந்த உலகத்துல ಯೇಸು வந்திருக்கிறார். ನನಗಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் பாவத்தை செய்து கொண்டு ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು அக்கிரமத்தை செய்து கொண்டு ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ஒரு உலகத்தார்களை போல வாழ்ந்து ಒಂದು கொண்டிருப்பார்கள். ಲೋಕದವರ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಲೇ ஆனால் ಇರ್ತಾರೆ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்லுகிறார், ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ இந்த ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உலகத்துல ரெண்டு விதமான ஜனங்கள் மட்டும் தான் ಈ இருக்கிறார்கள். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, பாவிகள், ಪಾಪಿಗಳು, நீதிமான்கள். ನೀತಿವಂತರು. இந்த உலகத்துல இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல யார் வராவிட்டால் எல்லாரும் பாவிகளாகத்தான் ಈ இருக்கிறார்கள். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. இந்த பாவியானவன் ಈ ಪಾಪಿಯಾದವನು எப்பொழுது இயேசுவிடத்தில் போகிறானோ ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ஆண்டவர் இவனை நீதிமானை மாற்றி விடுகிறார். ದೇವರು ಅವನನ್ನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அவருடைய சுய நீதியினால அல்ல, ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯಿಂದ இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய நீதியை நம்மளுக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய நீதி நிமித்தம் நாங்கள் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம். ಆತನ ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. இயேசு கிறிஸ்து ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ யோவான் 14வது அதிகாரத்திலே ಯೋಹಾನ 14ರಲ್ಲಿ 21வது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லுகிறார், 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஒருவன் ಒಬ್ಬನು என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು அந்த ಕೈಗೊಂಡು வார்த்தைகளுக்கு யார் கீழ்ப்படி நடக்கிறானோ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ இவன் தான் என்னை நேசிக்கிறவன் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಅವನು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இயேசுவை நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்றீங்களா இல்லையா? ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. வாழ்க்கையில் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படி நடந்து ಅವರ கொண்டிருக்கிறோம். ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. அவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா? ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. மரணமானது ஒரு மனுஷனுக்கு எப்ப வேணாலும் சம்பவிக்கும். ಮರಣವಾದದ್ದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. இந்த சரீரத்துக்கு சாவு இருக்கிறது, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆ, இந்த ஆத்மாவுக்கு சாவில்லை என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆனால் ஒரு நாள் வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಒಂದು ದಿವಸ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இயேசு கிறிஸ்து ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು மரித்தவர்கள் எல்லோரும் எழுப்ப ಆ போகிறார். ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. யார் யார் இவ்வளவு நாட்கள் மரித்திருக்கிறார்களோ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೋ இந்த நியாயாதிபதி முன்பாக நிற்க போகிறார்கள். ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ಮುಂಭಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. அவர் நியாயம் செய்ய போகிறார். ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நாங்கள் செய்த கிரியைகளின் பிரகாரமாய் ஆண்டவர் நம்மளை தண்டிக்க போகிறார். ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು நம்மளுக்கு ದಂಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆக்கினையை கொடுக்க போகிறார். ಆಗ ಅವರು ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஆனால் நாங்கள் உண்மையாகவே ஆண்டவரை விசுவாசித்து ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பாய் கொள்ளேன், ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. என்னை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நான் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன். ನನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவர் யாருக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறாரோ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ இவன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ஆண்டவரை நேசிக்கக்கூடிய மனுஷனாக காணப்படுகிறார். ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இயேசு இங்க சொல்லியிருக்கிறார், ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, என்னை ஒருவன் நேசித்தான், ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ என்னுடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடப்பான். ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து கொண்டிருக்கிறோமா? ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. யாக்கோபு 1வது அதிகாரம் ಯಾಕೋಬು 1 22 25வது வசனம் வாசிக்கலாம். 22ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ನೋಡೋಣ. அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மட்டுமல்ல அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். எண்ணத்தினால் ஆ. ஒருவன் ஆ. திருவசனத்தை கேட்டும் ஆ. அதின்படி செய்யாதவனானால் ஆ. கண்ணாடியிலே தன் சுபாவ முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான். அவன் தன்னைத்தானே பார்த்து அவ்விடம் விட்டு போனவுடனே தன் சாயல் இன்னது என்பதை மறந்து விடுவான். சுயாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து அதிலே நிலைத்திருக்கிறவனே கேட்கிறதை மறக்கிறவனாய் இல்லாமல் அதற்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாய் இருந்து தன் செய்கையில் பாக்கியவானாய் இருப்பான்.
பாக்கியவானாய் இருப்பான். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. கர்த்தன நாமಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. யாக்கோபு இங்கே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நீங்கள் வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்களாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರದು. வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற பிள்ளைகளாக காணப்பட வேண்டும். ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು. சபைக்கு வருகிறோம், ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, வார்த்தையை கேட்கிறோம். ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. எத்தனை பேர் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து கொண்டு நடந்து ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ? உங்களே நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿ. வார்த்தையை முன்பாக வைத்து ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಂಭಾಗ ಇಟ್ಟು ஆண்டவரை கேளுங்கள், ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ஆண்டவரே நான் எங்க பாவம் ದೇವರು ನಾನು ಏನು செய்திருக்கிறேன், ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ, உங்களுடைய கட்டளைகளை நான் எங்க மீறி கொண்டு நடந்து ನಿನ್ನ கொண்டிருக்கிறேன். ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ஆண்டவரை நீங்கள் கேளுங்கள், ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಿ. ஆண்டவர் உங்களுக்கு குற்றி காண்பிப்பார். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. மனம் திரும்புங்கள், ಮನ ತಿರುಗಿರಿ, அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು கேட்கிறவர்களாய் மட்டுமல்ல, ಕೇಳುವವರಾಗಿ ಮಾತ್ರ வார்த்தையின் பிரகாரமாய் செய்கிறவர்களாக காணப்பட ವಾಕ್ಯದ வேண்டும். ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்து போன விசுவாசம். ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಸತ್ತು ಹೋದ ವಿಶ್ವಾಸ. பிசாசுக்கு விசுவாசம் உண்டு, ಪಿಶಾಚಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. அநேகருடைய விசுவாசம் இன்றைக்கு பிசாசுடைய விசுவாசமாக இருக்கிறது. ಅನೇಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದು ಪಿಶಾಚಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. பிசாசு ஆண்டவர் ஒருவர் என்று பார்த்து நடங்குகிறார். ಪಿಶಾಚಿ ದೇವರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ನೋಡಿ ನಡುಗುತ್ತಾನೆ. ஜனங்கள் இன்றைக்கு சில விசுவாசிகள் அப்படியாகத்தான் ಕೆಲವು இருக்கிறார்கள். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. பிசாசை போல ஆண்டவர் என்று நடங்குகிறார்கள். ಪಿಶಾಚಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ஆனா வாழ்க்கையில கீழ்ப்படிதல் இல்லை. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆ ಇಲ್ಲ. பிசாசு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் பிசாசுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ಅವರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪಿಶಾಚಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? பிசாசுக்கு வார்த்தை தெரியும், ಅವನಿಗೂ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು. நம்மளுக்கு தெரியாத வார்த்தைகளெல்லாம் பிசாசுக்கு தெரியும். ಗೊತ್ತಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ அவன் ಗೊತ್ತು. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே வார்த்தை சொன்ன ಅವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದವ. இயேசு ஒரு வார்த்தை சொன்னா இவன் ஒரு வார்த்தை அடிக்கிறான். ಯೇಸು ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. பிசாசுக்கு பிசாசு நம்மளோட அநேக வருடமாக இருக்கிறான். ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. 6000 வருடத்துக்கு முன்பாகவே பிசாசு இருக்கிறான். 6000 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. நான் நீங்க பிறந்து இப்ப 30-40 வருஷம் ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ 30-40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. சில பேர் 50 வருஷம், ಕೆಲವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ அவ்வளவுதான். ಅಷ್ಟೇ. அவர் 6000 வருஷமா இருக்கிறார். 6000 ವರ್ಷ அவர் ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று தெரியும். ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು. அவனுக்கு செத்து போன விசுவாசம், ಅವನಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ವಿಶ್ವಾಸ, கிரியை இல்லாத விசுவாசம். ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ. வார்த்தை தெரியும், ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು, ஆண்டவர் தெரியும். ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ஆனா வாழ்க்கையில ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ கீழ்ப்படிதல் ವಿಧೇಯತೆ இல்லை, ಇಲ್ಲ. மனம் திரும்புதல் ಮನ ತಿರುಗುವಿಕೆ இல்லை. ಇಲ್ಲ. நம்மளுடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்ட விசுவாசமாக ನಮ್ಮ இருக்கிறது? ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ? செத்து போன விசுவாசமாக இருக்கிறதா? ಸತ್ತು ಹೋದ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. இல்ல ஆண்டவர் கொடுத்த விசுவாசமாக இருக்கிறது. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற விசுவாசம் ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ, கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற விசுவாசமாக ವಿಧೇಯರಾಗಿ இருக்கிறது. ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ. அதற்காக நான் நீங்கள் பிரயாசப்பட வேண்டும், ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. வார்த்தைகளை படிக்க வேண்டும், ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இயேசுவிடத்தில் ಅನೇಕ ಜನಗಳು வருகிறார்கள். ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾರೆ. இயேசு அங்க பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸಂಗ அந்த ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஜனங்கள் வந்து சொல்லுகிறார், ಜನರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, இயேசுவே உடைய தாயார் வந்திருக்கிறார், ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, உடைய சகோதர சகோதரிகள் வந்திருக்கிறார்கள். ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ அப்ப ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இயேசு அந்த ஜனங்களை பார்த்து ಯೇಸು சொல்லுகிறார், ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು, யார் என்னுடைய தாய், ಯಾರು ನನ್ನ ತಾಯಿ, யார் என்னுடைய சகோதரர்கள், ಯಾರು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, யார் என்ன சகோதரிகள் ಯಾರು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗಳು என்று இயேசு கேட்கிறார். ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. அப்பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார், ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, பரலோகத்தில் இருக்கிற என்னுடைய பிதாவின் சித்தத்தை யார் நிறைவேற்றுகிறார்களோ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಯಾರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ? இவர்கள் தானுடைய தாயார், ಅವರೇ ನಿನಗೆ ತಾಯಿ, இவர்கள் தானுடைய சகோதரர்கள், சகோதரர்கள் ಅವರೇ சகோதரிகள் ನಿನಗೆ என்று ಸಹೋದರರು ಎಂದು இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக ಯೇಸು சொல்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அந்த நாளிலே ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ அநேக பேர் ಅನೇಕರು கர்த்தாவே கர்த்தாவே ಕರ್ತನೇ ಕರ್ತನೇ இந்த நாமத்தினாலே அதை செய்தோம் அல்லவா, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು, என்னுடைய நாமத்தில் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தோம் ನಿನ್ನ அல்லவா, ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದ ನುಡಿದವಲ್ಲವ, அதை செய்திருக்கிறோம், ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, இதை செய்திருக்கிறோம். ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ஆண்டவர் அதெல்லாம் பார்க்கவே ದೇವರು மாட்டார். ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. என்னுடைய பிதாவின் சித்தத்தை ನನ್ನ நிறைவேற்றிருக்கிறாயா, ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀಯಾ? என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படி நடந்திருக்கிறாயா? ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೀಯಾ? ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ಅದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் உங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும்? ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? வார்த்தையை கேட்க வேண்டும், ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, வார்த்தைகளின் பிரகாரமாய் நடக்க வேண்டும். ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. மத்தேயு 5:19 பிரகாரமாய் ಮತ್ತಾಯನು 5:19 ஆண்டவர் விசுவாசிகளுக்கு இன்னொரு டியூட்டியை ದೇವರು கொடுத்திருக்கிறார். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அது என்னவென்றால், ಎಂದರೆ இந்த வார்த்தைகளை, ವಾಕ್ಯವನ್ನು இந்த பிராணங்களை நீங்கள் ஜனங்களுக்கு போதிக்க ನೀವು வேண்டும், ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು, நீங்கள் போதிக்க வேண்டும். ನೀವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ஊழியக்கார மட்டுமல்ல, ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, விசுவாசியான நீங்கள் ஊழியம் செய்ய வேண்டும், ವಿಶ್ವಾಸದ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ஜனங்களுக்கு போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க ಜನರಿಗೆ வேண்டும். ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ஆண்டவர் யார் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். ದೇವರು ಯಾರ್ದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. இதுல ஊழியக்காரருடைய வேலை அல்ல, ಸೇವಕರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ஆண்டவருக்குள்ளாக இருந்தால் ದೇವರೊಳಗೆ அது ಇದ್ದಾನೆ, உங்களுடைய வேலையாக இருக்கிறது. ದೇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. எவ்வளவு பேர் ஊழியம் செய்கிறீர்கள்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ஆண்டவர் மத்தேயு 28 அதிகாரத்திலே ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18 வசனம் வரைக்கும் 18-20 இயேசு இப்படியாக சொல்லுகிறார், ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, வானத்திலும் பூமியிலும் ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ சகல அதிகாரம் எனக்கு ಸಕಲ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆகையால் ಆದ್ದರಿಂದ நீங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் போய் ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ஜனங்களை
ಶಿಷ್ಯர்களாக்குங்கள். ಜನರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿ. பிதா குமாரன் பரிசுத்த நாமத்தினாலே ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானத்தை கொடுங்கள். ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡಿರಿ. அது மட்டுமல்ல, அது மாத்திரமಲ್ಲ, நான் உங்களுக்கு என்ன கற்பித்திருக்கிறேனோ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ நீங்கள் அதை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள். ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ. நீங்கள் அப்படிப்பட்ட விசுவாசியாக ನೀವು இருக்க ಆ வேண்டும். ರೀತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರಿ. ஊழியம் செய்கிறவர்களாக காணப்பட ಸೇವೆ வேண்டும். ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. வார்த்தைகளை போதிக்கிற ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அதைத்தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ಅದನ್ನೇ ದೇವರು அப்போ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಹೇಳ್ತದೆ, யார் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರು, வார்த்தைகளை போதிக்கிறார்களோ ವಾಕ್ಯ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, இவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ பெரியவர்கள் ಎನ್ನப்படுவார்கள். ದೊಡ್ಡವರು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು. நான் நீங்கள் ஒரೇ பரலோகத்துக்கு தான் போக போகிறோம். ದೇವ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ஒரே ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். ஒரೇ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனால் ரிவார்ட்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் வந்து ದೇವರು ಬಂದು யார் ஊழியம் செய்கிறார்களோ ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழுகிறார்களோ ದೇವರು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் ಅನೇಕ பரிசுகளை வைத்திருக்கிறார். ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. உங்களுடைய கிரியைக்கு தக்க பலனை ஆண்டவர் அழைப்பார். ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ அவருடைய கட்டளைகளை போதித்து ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ஜனங்களுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறீர்களோ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. பரலோகத்தில் நீங்கள் பெரியவர்கள் என்னப்படுவீர்கள். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ஆனால் இந்த ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. பிரமாணத்தை யார் போதிக்காமல் ಈ இருக்கிறார்களோ, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಯಾರು ಬೋಧಿಸದೇ ಇದ್ದಾರೆ, யார் அங்கே இங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் கீழ்ப்படியாமல் நடக்கிறார்களோ, ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, இவர்கள் ராஜ்யத்தில் சிறியவர் என்னப்படுவார்கள். ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು நீங்கள் ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பெரியவர்கள் என்னப்பட வேண்டுமோ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இந்த உலகத்தில் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು இந்த ಇಲ್ಲ. உலகம் நிரந்தரம் அல்ல. ಲೋಕ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் நிரந்தரமாக இருக்கிறது. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. இங்க ஆண்டவருக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்களோ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, அது நித்தியமாக நிலைநிற்க போகிறது. ಅದು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆ அந்த ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. பரிசை யாராலும் பிடுங்கிக் கொள்ள முடியாது. ಆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಯಾರು இந்த ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. உலகத்தில் உங்களுக்கு ஆஸ்தி இருக்கலாம், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, அந்தஸ்து இருக்கலாம், ಅಂತಸ್ತು ಇರಬಹುದು, ஐஸ்வர்யம் இருக்கலாம், ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಬಹುದು, பேர் இருக்கலாம், ಹೆಸರಿರಬಹುದು, புகழ் இருக்கலாம், ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬಹುದು, பெருமை இருக்கலாம். ಪದವಿ ಇರಬಹುದು. இதெல்லாம் ஜனங்கள் பிடுங்கி விடுவார்கள். ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஆனால் ஆண்டவர் கொடுக்கிற பரிசை யாராலும் பிடுங்க முடியாது. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಯಾರು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அந்த காரியங்களுக்காக நான் நீங்கள் பிரயாசப்பட ಆ வேண்டும். ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நேசிக்க வேண்டும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. அவருடைய வார்த்தைகளை கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும். ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ அந்த ನಡೆಯಬೇಕು. பிரமாணங்களை போதிக்க வேண்டும். ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು இதை ಬೋಧಿಸಬೇಕು. நாங்கள் சாகும் வரை இதை நாங்கள் செய்ய ನಾವು வேண்டும். ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. எப்பொழுது இதை நாங்கள் செய்கிறோமோ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, வார்த்தை சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, பரலோக ராஜ்யத்திலே ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ நாங்கள் பெரியவர் என்னப்படுவோம். ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. பரலோக ராஜ்யத்திலே ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்லுவார். ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நாங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பாக போய் நிற்கும் போது, ನಾವು ದೇವರ ಮುಂಭಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ, நீ நன்றாக எனக்காக ஊழியம் செய்திருக்கிறாய், ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, என்னிடத்திலே வாழ் ஆண்டவர் அழைப்பார். அந்த அந்த நாளில் ஆண்டவர் பரிசை கொடுக்க ಆ போகிறார். ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. எல்லா பரிசுட பெரிய பரிசு என்னவென்றால் ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ இயேசு ಇದೆ. கிறிஸ்து தான் பெரிய பரிசு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೊಡ್ಡ இயேசு ಬಹುಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. சொல்லியிருக்கிறார், ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, இப்பொழுது நீங்கள் என்னோட கஷ்டப்பட்டீர்களே ஆனால் ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ என்னுடைய வருகிற ராஜ்யத்திலே ಬರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ என்னுடைய சிங்காசனத்திலே நீங்கள் அமர்ந்து ಸಿಂಹಾಸನ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்ய ಈ போகிறீர்கள். ಲೋಕವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ஆண்டவர் உங்களுக்கு பிரதான காரியங்களை வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. உலகத்திற்காக உலகத்தின் காரியங்களுக்காக ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ, ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ அந்த காரியங்களை எழுந்து விடாதிருங்கள். ಆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. சபையே எச்சரிக்கையாக ಸರಿ, இருங்கள். ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ வார்த்தைகளை நன்றாக பறியுங்கள். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. வார்த்தைகளை ருசி பாருங்கள். ವಾಕ್ಯವನ್ನು அந்த ರುಚಿಸಲು வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து ಆ நடங்கள். ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡಿ. இந்த வார்த்தைகளை ஜனங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ. இதிலிருந்து அந்த காரியம் செய்யணும். ಇಂದಿನಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ. வார்த்தை கேட்டு போயிட்டு ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ நீங்க ಹೋಗಿ. மறக்க கூடாது. ಅದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. வீட்டுக்கு போய் தியானிக்கணும். ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, உங்களுக்கு தெரிந்தவங்களுக்கு யாருக்காவது இதை கற்றுக் ನಿಮಗೆ கொடுங்க. ಗೊತ್ತು, ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ. அபியாசம் செய்ய வேண்டும். ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. யாக்கோபு என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? ಯಾಕೋಬ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, வார்த்தையை கேட்பது மட்டுமல்ல, ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ இப்ப வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறீர்கள், ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, உங்களை நீங்கள் ஏமாத்திக் கொள்ளக்கூடாது. ನೀವು ವ್ಯಾಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. வீட்டுக்கு போய் என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, நீங்கள் கீழ்ப்படிய ನೀವು வேண்டும். ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು, பிறருக்கு கற்றுக் கொடுங்க. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ஆண்டவர் அதைத்தான் உங்கள் இடத்துல ದೇವರು ನಿಮ್ಮ பேசியிருக்கிறார். ಬಳಿಯಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் உங்களை ಕರ್ತನು ஆசீர்வதிப்பார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. எல்லாம் எழுந்து நிற்கலாம். ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம். ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த காலவேளைக்காக நன்றி அப்பா இயேசுவே. நீ நல்லவர், நீ கிருபை உள்ள தேவன் அப்பா இயேசுவே. பாவிகளான எங்களை ஆண்டவரே ரட்சிக்க இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறீரே ஆண்டவரே, அதற்காக நன்றி அப்பா இயேசுவே. உம்முடைய வார்த்தைகளை நீர் எங்களுக்கு கற்பித்திருக்கிறீர் இயேசுவே. உம்முடைய வார்த்தைகளை என்னுடைய
கரங்களிலே கொடுத்திருக்கிறீர் அப்பா இயேசுவே. நாங்கள் அப்பா இயேசுவே, நாங்கள் அப்பா செய்தியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா இயேசுவே, வார்த்தைகளை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா இயேசுவே. ஆனால் எங்களுடைய வாழ்க்கையில கீழ்ப்படிதல் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா இயேசுவே. உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்படியாய் ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக இயேசுவே. அப்பா இயேசுவே, உம்முடைய கட்டளைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் அப்பா இயேசுவே. உம்மை நாங்கள் ருசி பார்க்க வேண்டும் அப்பா இயேசுவே. உம்முடைய சித்தத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றும்படியே ஆண்டவரே நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீரே ஆண்டவரே, அதற்காக நன்றி அப்பா இயேசுவே. அப்பா ஜனங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, வந்திருக்கிற ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுவே. அப்பா உம்முடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே, அந்த பிரமாணங்களின் பிரகாரமாய் வாழ்ந்து ஆண்டவரே, அப்பா இயேசுவே அநேக ஜனங்களுக்கு ஆண்டவரே அந்த வார்த்தைகளை போதித்து ஆண்டவரே, அப்பா இயேசுவே பரலோகத்திலே இவர்கள் பெரியவர்கள் என்னப்பட வேண்டும் அப்பா இயேசுவே. அப்பா இயேசுவே எல்லா தடைகளை உடைத்து போடும் ஆண்டவரே, சத்ருவானவன் அநேக விதத்திலே ஆண்டவரை வாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அப்பா இயேசுவே. இந்த உலகமானது ஆண்டவரே தீங்கினால நிரம்பி இருக்கிறது அப்பா இயேசுவே. அப்பா உலகமும் உலகத்தின் காரியங்களும் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்பா இயேசுவே. ஆனால் உம்முடைய ராஜ்யம் நிலை இருக்கும் என்ற வார்த்தை சொல்லுகிறது அப்பா இயேசுவே. உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அப்பா இயேசுவே, உங்களை நாங்கள் நினைக்கின்றோம் அப்பா. ஜனங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா இயேசுவே. அநேக ஜனங்கள் அப்பா இயேசுவே ஜெபம் செய்யாமல் வேத வாசிக்காமல் இருக்கிறார்கள் அப்பா இயேசுவே. அப்பா இன்றைக்கு நீர் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கும்படியே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்பா இயேசுவே. எங்களுடைய சுயத்தினால ஒன்றுமே செய்ய முடியாத அப்பா இயேசுவே. அப்பா பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியினால எல்லாமாகும் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. ஆவியானவரே நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியா நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜனங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, ஜனங்களை வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. அப்பா இன்னும் யார் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அப்பா இயேசுவே. அப்பா நீர் இந்த உலகத்துல பிறந்தீர் அப்பா இயேசுவே. அப்பா நீர் தேவன் அப்பா இயேசுவே, மனுஷ பிறப்பில வந்தீர் அப்பா இயேசுவே. அப்பா எங்களுடைய பாவங்களை நீர் சிலுவையிலே சுமந்தீர் அப்பா இயேசுவே. அப்பா மனம் திரும்புதலை உண்டு செய்வீராக இயேசுவே. அப்பா அந்த நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே உமக்கு முன்பாக நாங்கள் நிற்கக்கூடாது அப்பா இயேசுவே. அப்பா நீர் எங்களுக்காக சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டீர் அப்பா இயேசுவே. உம்முடைய சுமந்தீர் ஆண்டவரே. அப்பா உமக்குள்ளாக நாங்கள் விசுவாசத்தை வைத்து ஆண்டவரே, அப்பா இயேசு நாங்கள் பாவத்துக்கு மரித்தவரே, நீதிக்காக பிழைக்க வேண்டும் இயேசுவே. இந்த உலகத்துக்கு மரித்து சுயத்துக்காக மரித்த அப்பா இயேசுவே. உங்களுக்காக வாழுடைய ஆவியானவரை உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. எங்களை ஆசீர்வதியும், வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. குடும்பங்களை ஆசீர்வதியும், செய்கிற பிரயாசங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அப்பா அநேக ஜனங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே காசு இல்லாமல் பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா இயேசுவே. அப்பா இயேசுவே சத்துவான ஆண்டவரே, அப்பா அநேக தீங்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா இயேசுவே. அப்பா இப்பொழுது நீர் அவர்களை ஆசீர்வதியும் அப்பா இயேசுவே. நீர் ஆசீர்வதித்தால் யாராலையும் தடை செய்ய முடியாத அப்பா இயேசுவே. அப்பா ஒரு நல்ல பிளெஸிங்கை ஆண்டவரே நீர் அவர்களுக்கு தரும்படியாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்பா இயேசுவே. அப்பா உங்களுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து நடக்கும்படி உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. குடும்பங்களை ஆசீர்வதி, போக்கில் வருகிற ஆசீர்வதியும், காணிக்கைகளை தசமபாகங்களை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுவே. அப்பா இத்தனை நாட்கள் ஆண்டவரே, அப்பா எத்தனையோ ஜனங்கள் ஆண்டவரே கொரோனா வைரஸ்ல மரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா இயேசுவே. எத்தனையோ ஜனங்கள் ஆண்டவரே இன்றைக்கு இந்த நாளை காணாமல் மரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா இயேசுவே. ஆனால் நாங்கள் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறோம் அப்பா இயேசுவே. அதனுடைய சுத்த கிருபை அப்பா இயேசுவே. அதற்காக நாங்கள் நன்றியை செலுத்துகிறோம் அப்பா இயேசுவே. ஜனங்களை ஆசீர்வதியும் அப்பா, ஜனங்களை நீர் வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. அப்பா எல்லா பயத்தினாவே எடுத்துவிட்டு ஆண்டவரே தைரியத்தினாவே தந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அதற்காக நன்றி அப்பா. ஜனங்களை ஆசீர்வதியும், குடும்பங்களை ஆசீர்வதியும், போக்கில வரைக்கும் ஆசீர்வதியும், எல்லா கெட்டதிலிருந்து எல்லா தீமையிலிருந்து நீங்களாக ரட்சித்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இயேசுவே. உம்முடைய வருகைக்காக நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தும்படியா நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அப்ப ஆயத்தமாகும்படி உதவி செய்யும், ஜனங்களை ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமையை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல பாவங்களை மறவாதே. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஐக்கியமும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வழிநடத்துதலும் பராமரிப்பும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் தேவ வருகை மட்டும் உங்களோடு இருப்பதாக.